Good morning, students. Animal tracks. What is animal tracks? Animal tracks is nothing but the footprints of various animals. Is it? Footprints adha nam enna solrom? Animal tracks appadina solrom. So in the jungle it is very important to be able to read animal tracks. Is it? இப்ப நீங்க ஒரு ஜங்கிள்குள்ள போறீங்க, அங்க வந்து ஒரு சில அனிமல் ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இஃப் அது வந்து ஒரு டாகோட ஃபுட்பிரிண்டாவோ இல்ல ஷீப்போட ஃபுட்பிரிண்டாவோ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே if you see the lion's footprint or elephant's footprint, you should be very careful. Is it? So likewise you have to learn some animal tracks through this chapter. You can use this. Okay, see, our first footprint is this. It is like a two single vertical apostrophes. It is like apostrophe. Is it? Apostrophe எப்படி போடுவோம்? இப்படி போடுவோம் இல்லையா? So two single vertical apostrophes meeting at a point means you will soon find your last sheep. Is it? And the apostrophe ஒரு vertical apostrophe ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கணும்? இது வந்து ஒரு ஷீப்போட footprint அப்படி நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. Okay, so second one, see, it's like a round footprint. Is it? The elephant's footprint is large and round with 4 round toes at the end. Footprint எப்படி இருக்கு? Elephant's footprint பெருசா இருக்கு இல்லையா? As a elephant is also a large animal, that footprint is also a larger one. Is it? So it's a round, large and round with 4 round toes at the end. 4 round toes இருக்கா? So this is the elephant's footprint. And the third one is the horse footprint looks like an outline of a tulip without the stem. Horse oda footprint எப்படி இருக்கும்? tulip அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா it's nothing but a flower. So flower ஒரே இது வந்து ஒரு வகையான பூ. இது ஒரு ஸ்டெம் இல்லாம இதுதான் இது வந்து ஒரு tulip. அங்க வந்து ஒரு ஸ்டெம் இருக்கும். அந்த ஸ்டெம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து ஒரு ஹார்ஸோட footprint அப்படின்னு அர்த்தம். So fourth one, the kangaroo's footprint looks like a tender plant stacked with one leaf coming out on one side. Kangaroo's footprint எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா tender plant stack. Tender plant stack அப்படின்னா தண்டுன்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஒரு தண்டு, ஒரு பூவோ ஒரு செடியோ இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தண்டு இருக்கும். அந்த தண்டு எப்படி இருக்குமா? அதுல இருந்து ஒரு லீஃப் வந்து க்ரோ ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கு. See, one leaf coming out on one side. ஒரு லீஃப் வந்து ஒரு சைடுல வர மாதிரி இருக்கு. So it looks, this is the footprint of kangaroo. Okay, the fifth one is a footprint that looks like two heads with two arms means the hippo is close. A footprint that looks like two heads அப்படின்னா என்ன? See, இங்க இருந்து இது வந்து ஒரு ஹெட் மாதிரியும் இது வந்து ஒரு ஹெட் மாதிரியும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் டூ ஹெட் அப்படின்னு சொல்றோம். 4 arms, 2 armsனா என்ன? ஸோ இந்த ஹெட்டுக்கு 2 arm, இந்த ஹெட்டுக்கு 2 arm, அவ்வளவுதான். ஸோ the head, it's a 2 head and 2 arms, அது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ this will be the hippopotamus தெரியும்ல, hippopotamus footprint. Sixth question வந்து see this footprint. This is the footprint of the fox. The fox footprint has 4 elongated toes with 2 toes almost bracketed within the other 2. See, இதுதான் வந்து ஒரு bracketed one. Okay, இது அதாவது bracket பண்ண மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ஒரு toes. இந்த toesக்குள்ள தான் என்ன இருக்கா? இந்த toesக்குள்ள தான் இந்த toes இருக்கு. Okay, if the footprint looks like this is the footprint of fox. Then the seventh one is the lion's footprint shows 4 drop shaped toes and an elongated mushroom shape some distance away. Lion oda footprint எப்படி இருக்கும்னா, so you should be very careful if you saw this footprint in the jungle. Okay, so you just remember this footprint. If you found this footprint anywhere, you should be very careful and you should be very aware of animals. Okay, so in the or most often it looks like humans. Is it? Humans இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு இல்லையா? so இது எப்படி இருக்கும்னா மஷ்ரூம் ஷேப்ல இருக்கு பாரு. it looks like a mushroom shaped. okay, so drop shapeல இருந்து இது வந்து mushroom shapeல இருக்கு அப்படின்னா this is a lion's footprint. The hare's footprint looks like a torch that has been switched on. See, இப்ப நீ ஒரு டார்ச் எடுத்துட்டு you will play in your houses at the time of night, at the night time. Is it? night timeல நீ என்ன பண்ணுவ? டார்ச் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு roofலனா ப்ளே பண்ணி விளையாடுவ. so it looks like a torch, switched on torch. Is it? on டார்ச்சோட ரேஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த லைட் ரேஸ் மாதிரியே இருக்கும். so this is the hare's footprint. hares அப்படின்னா என்னன்னா nothing but a முயல். முயல் நல்லா கேள்விப்பட்டிருப்பல, நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கிற மாதிரி
You can see that also. You can come here and see the hairs of footprint. Then the D's footprint is graceful like the animal and look like two elongated vertical eyebrows meeting at the tips. See, if you turn vertical eyebrows, நமக்கு eyebrows எப்படி இருக்கும், ஹரிசாண்டலா இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு எப்படி இருக்கும் eyebrows இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இப்படி தானே இருக்கும். ஸோ இது எப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு. ஸோ it meeting at the point, two vertical eyebrows, ரெண்டு eyebrows-உம் மீட் பண்ண மாதிரி இருக்கு பார்த்தியா? ஸோ இதுதான் வந்து டீரோடது. ஓகேயா? So the 10th one is the 5 sharp tapering toes curving towards the middle of the foot give away the bear's presence. Have to be very careful of this animal also. Okay, இது ரொம்ப ஈஸியா நீ ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். See இந்த footprint பாரு, இந்த சென்டரோட டர்ன் பண்ண மாதிரி இந்த அதாவது 5 toes இருக்கு, சென்டர் டோஸை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இந்த 2 toes இருக்கு பார்த்தியா? So if you find this footprint, you should be very careful of a bear. Okay, beard இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Second chapter in this video, chapter 34, measuring tools. What is measuring tools? Measuring tools na என்ன, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கையால மட்டும் எல்லாத்தையும் அளக்க முடியாது இல்லையா? We need some tools to measure something. So we are going to see those tools. First one, used to measure the temperature of the body and of food. It's a thermometer. Okay, thermometer யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பாடியோட டெம்பரேச்சரையோ இல்லை ஃபுட்டோட டெம்பரேச்சரையோ நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். The second question tells us how heavy something and is used for health checks and at airports. Weighing scale. Weighing scale என்ன, வெயிட் பார்க்குற மிஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். ஸோ nowadays டிஜிட்டல்லையும் இருக்கு. You can see weighing scale is also available in our school, and also digitalized weighing scale is also available in markets. You can see those weights in those tools. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், நம்ம ஹெல்த் எவ்வளோ இருக்கு, நம்ம எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும், BMI செக் பண்றதுக்கு. ஓகே, பாடி மேக்ஸ் இண்டெக்ஸ் செக் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் செக் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து weighing scale யூஸ் பண்றோம். ஆல்சோ டு செக் த weights of the luggages. ஏர்போர்ட்ஸ்ல செக் பண்ணுவாங்கல்ல லக்கேஜஸ்க்கு, ஸோ அதுக்கும் weighing scale யூஸ் பண்ணுவாங்க. Third one tells us how fast a vehicle is going, so we can avoid fines by respecting traffic rules. Traffic rules நம்ம என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், ரெட் நம்ம டிராஃபிக் லைட்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம். அது போல் டிராஃபிக் ரூல்ஸில் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா நம்ம ஸ்பீடாக போகாமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டெல்ஸ் அஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் அ வெஹிக்கிள் இஸ் கோயிங். நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறோங்கிறது நம்ம எது மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம், ஸ்பீடோமீட்டர். ஓகே ரைட், ஸ்பீடோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி we can find out. The fourth one is lets us measure around body parts so we can find clothes that fit us. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ நீ டெய்லர் ஷாப் போகிற, ஓகே டெய்லர் ஷாப்போ இல்லை ரெடிமேட் ஷாப்போ என்ன வேணா நீ போ, பட் இஃப் யூ ஹேவ் டு மெஷர் யுவர் சைஸ், நீ வந்து சைஸை எது வந்து எந்த கிளாத்ஸ் வந்து உனக்கு ஃபிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யூ கேனாட் வியர் ஆல் தோஸ் கிளாத்ஸ், இஸ் இட்? எல்லா கிளாத்தையும் நீ போட்டு பார்த்து ட்ரையல் பார்த்து யூ கான்ட் பை தட். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெஷரிங் டேப். மெஷரிங் டேப்பால் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் உன் பாடி பார்ட்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ யூ கேன் வியர் திஸ் சைஸ் ஆஃப் த பேண்ட், யூ கேன் வியர் திஸ் சைஸ் ஆஃப் யுவர் ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can wear that through the measuring tape measures. Okay, so fifth one, used to check whether we have enough air in our tires or whether our blood is flowing at the right pressure. Okay, so nama vandu if you go to petrol pump to fill your tank full, petrol ni fill panna pora appadina, many of the men will use to check the air in their wheel, vehicle la air la வந்து டயர்ல வந்து ஏர் இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, எனஃப் ஏர் வந்து ஒரு டயர்ஸில் இருக்கணும், அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம். அந்த மிஷினோட நேம் என்ன, சாரி அந்த டூல்ஸோட நேம் வந்து ப்ரெஷர் கேஜ். Sixth question tells us the total distance we have traveled whether in a vehicle or in our fitness routine. ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் ஒரு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கோ, ட்ரைவ்னு மட்டும் கிடையாது, நீ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கன்னு எங்கே நீ கண்டுபிடிக்கலாம், ஓடோமீட்டரில் நீ கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் நீ போயிருக்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் த ட்ரெட்மில், நீ எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறதையும் யூ கேன் செக் பண்ணிக்கலாம். அதான் ஃபிட்னஸ் ரொட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ த செவன்த் கொஸ்டின் இஸ் helps to draw straight lines and also measures the length of things. என்னது, ரூலர்.
ஓகே ஸ்கேல் இருக்கு பார்த்தியா, அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஸ்ட்ரைட்டாக லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆல்சோ மெஷர்ஸ் தி லென்த் ஆஃப் தி திங்ஸ். என்ன பண்ணுறோம்? திங்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். 6th question. Helps measure doses of medicine and how much of each ingredient to use in a recipe. What is that? Measuring cup. Measuring cup நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி, அதாவது ஒரு டானிக் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு ஒரு மெஷரிங் கப், ஒரு கப் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ ஈச் இன்க்ரீடியன்ட் டு யூஸ் இன் அ ரெசிபி. நம்ம வந்து ஒரு ரைஸ் வந்து குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ வந்து குக் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் தான் பார்க்க போகிறோம். So tells us how much time we have to get ready, when to leave to catch the bus, or whether tells us how much time we have to get ready, when to leave to catch the bus, or whether we can finish a test in a given duration. What is that? Clock. Clock நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ஒரு பஸ்ஸை கேட்ச் பண்றதுனாலோ இல்லை வந்து ஒரு டெஸ்ட்டை ஃபினிஷ் பண்றதுனாலோ நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? கிளாக் பார்த்து தான் நம்ம எவ்வளோ டைம் இருக்கு இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி அதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம். Is it? So 10th one tells us whether wall hangings are straight or not. So what is the name of the tool? Level. Level என்னன்னா லெவல் பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் இல்லையா? வாட்டர் லெவலுக்கும் நம்ம லெவல் தான் சொல்லுவோம். இது எதுக்குன்னா இது வந்து ஒரு டூல். இதை வந்து நீ ஒரு ஆணி அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில். அந்த ஆணி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா ஆர் சம்திங், அந்த ஹைட் வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களா, ஈவனாக ஆணின்னு கூட கிடையாது, வாட் எவர் இட் மேபி. ஒரு கிளாக் நீங்கள் மாட்டுற, ஹேங் பண்ணுற அப்படின்னா அந்த கிளாக் வந்து ஸ்கொயர் கிளிப்பில் ஒரு ஷேப்பில் ஒரு கிளாக் இருக்குன்னா அதை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணலாம்? அந்த கிளாக்ல இருந்து கீழே கிரவுண்ட் வரைக்கும் அந்த லெவல் மீட்டரை வைப்பாங்க. ஸோ வச்சு பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஈவனாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு டேர்ன் ஆகி இங்கே பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதா? டேர்ன் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஈவனாக இல்லை, கரெக்டாக இல்லை, ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த லெவல் டூல். 11th one tells us the direction in which we are heading. This is the name of the tool is a compass. Compass யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோம், நார்த்தா, வெஸ்டா, ஈஸ்டா, சவுத்தா அப்படின்னு சொல்லி we can see that. So 12th one helps us cut a sheet of paper or see whether the wood is shaped right for a tabletop. The square வந்து நீங்க நிறைய geometry boxல you will not use this, is it? நீ இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டா. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு வுட்டை கட் பண்றதுக்கோ இல்லை ஒரு பேப்பரை வந்து ஷீட் வந்து கரெக்டா நீ வந்து டேர் பண்றதுக்கோ நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்கொயரை வச்சு நீ எப்படி யூஸ் பண்ணி நீ ட்ரை பண்ணி வேணா பாருப்பா. ஓகே, the name of the tool is square. We move on to the third chapter of this video, that is 35th chapter, extreme sports. What is extreme sports? Extreme sports na enna? So extreme sports add an element of danger to the skill that any sport requires. Sport naale nee vandu running, or long jump, high jump adha mari idu vandu risk illa illaya. But extreme sports na or it will be have some risk, or risk irukum adukulla. That's why it is so important to make sure you know the rules, have the right gear, prepare well and practice safety at all times when you are out having fun. Is it? இது வந்து ஒரு fun purposesக்காக இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும், but you should be very careful while you are doing this act. ஓகே, இந்த ஸ்போர்ட்டை நீ ட்ரை பண்ற அப்படின்னா you should be very careful. the rules நீ கரெக்ட் பிரேக் பண்ணாம கரெக்டா பண்ணணும், ப்ரிப்பேரா இருக்கணும், நீ பயப்படக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் practice safety ஏன்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, first one is slide down snow-capped mountains on a 4-runner sled and your bobsleighing. See, this is the keyword. நான் வந்து ரெட் கலர்ல மேம் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே keyword. In the exams you will be having this as a answer. இதை வச்சு நான் வந்து மேம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். ஓகே, ஸோ அண்டர்லைன் திஸ் ஒன். ஸோ பாப்ஸ்லேயிங்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்லெட், 4-runner sled. இது வந்து 4 வீலர் மாதிரி 4-runner sled. 4 பேர் என்னன்னா ஸ்லெட்னா முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ பனிசரக்கு வண்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பனிசரக்குன்னு ஒரு ஸ்னோல வந்து நீ வந்து என்ன பண்ண போறாங்க, இந்த வெஹிக்கிள்ல ஸ்னோல எப்படி உனக்கு இது பண்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இஸ் இட்? இது ஒரு டேஞ்சரஸா இல்லையா? ஸோ திஸ் ஒன் ஆஃப் த டேஞ்சர். த நேம் ஆஃப் திஸ் ஸ்போர்ட் இஸ் பாப்ஸ்லேயிங். So the second question is roll down hill inside a transparent ball made of elastic to observe shock and you're zobbing. Zobbing தான் keyword. Zobbing na என்னன்னா ஒரு எலாஸ்டிக் பால்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, டிரான்ஸ்பரண்ட் பால் அதுக்குள்ள நீ இருப்ப. ஸோ ஒரு ஹில்ல இருந்து உன்னை என்ன பண்ணுவாங்க, புஷ் பண்ணி விடுவாங்க, தள்ளி விடுவாங்க. ஸோ நீ அங்க இருந்து ஃப்ளைங் ஃபாக்ஸ்ங்கிறது
ஒரு ஸ்போர்ட் ஸ்லைடிங் டவுன் த்ரூ a zip line which is supported by a safety cable. சேஃப்டி கேபிள் ஒன்று இருக்கும், அதில் வந்து நீ ஹேங் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நீ வருவ. ஸோ திஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் இஸ் ஃப்ளைங் ஃபாக்ஸ். Fourth question, paragliding is sailing above the ocean to get a bird's eye view of the ocean. paraglidingனா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு ஓஷன்ல இருந்து நீ வந்து என்ன பண்றாங்க, இதுதான் paragliding. ஓகே, ஸோ வந்து நீ பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்குங்கிறத நீ ஓங்கனால பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நேம் ஆஃப் திஸ் இஸ் paragliding. Caving. Caving lets you explore natural cave systems. Cave systems நிறைய இருக்கும், கேவ்ஸுக்குள்ள நீ டிராவல் பண்ணலாம். ஸோ அதான் கேவிங்னு சொல்லலாம். Sixth one is hot air ballooning involves getting a bird's eye view of the earth from the basket of a hot air balloon. ஹாட் ஏர் பலூன் மூலமா நீ என்ன பண்ணலாம், பேர்ட் எப்படி பார்க்குதுன்னு கூட இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் மூலமாவும் பார்க்கலாம். ஹாட் ஏர் பலூனுங்கிறது திஸ் இஸ் த ஹாட் ஏர் பலூன். உனக்கு வந்து ஒரு சில கேஸஸ் வச்சு மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து ஃப்ளை ஆகும் மேலே. ஸோ அது அங்கே அதில் நீ சிட் பண்ணி நீ ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹாட் ஏர் பலூன். Clamber up or down natural rocks or artificial rock faces when you go rock climbing. Rock climbingனா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ clamber up. Clamber upனா என்னன்னா, கஷ்டப்பட்டு நீ கிளைம் பண்றது தான் clamber up அப்படின்னு சொல்லுவோம். Clamber up or down natural rocks or artificial rock faces when you go rock climbing. ராக் கிளைம்பிங்கிற ஸ்போர்ட்ல நீ வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ராக்ஸோ இல்லை ஒரு ரியலா நேச்சுரல் ராக்ஸோ என்ன பண்ணணும், நீ கிளைம் பண்றது தான் நேச்சுரல். Eighth question, when you ride the waves on a boat, you are surfing. Surfingங்கிற ஸ்போர்ட் எப்படின்னா, ஒரு வேவ்ஸ், ஒரு கடல்ல போய் அந்த வேவ்ஸ்ல நீ என்ன பண்ணுவ, ஒரு போர்டு வச்சு நீ டிராவல் பண்ணுவ. ஒரு போட்டிங் கிடையாது, அது ஒரு ஜஸ்ட் போர்டு மூலமா நீ என்ன பண்ணுவ, உன்னை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு நீ வந்து மூவ் ஆகுறது தான் சர்ஃபிங். Ninth question, mountain biking involves cycling on the rough terrain that maintain mountains present. மவுண்டெயின்ங்கிறதுல மவுண்டெயின்ல வந்து ஒரு சமமான இது டெரைன் இருக்கும் பார்த்தியா, ரஃப் டெரைன், ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் லேண்ட், ஒரு லேண்டு தான் அது. அந்த லேண்ட்ல வந்து நீ சைக்கிள் பண்றது தான் மவுண்டெயின். அதான் என்ன சொல்றாங்க, மவுண்டெயின் பைக்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 10th question, bungee jumping. Bungee jumping is when you literally drop off the edge of a cliff with just a rope tied around you to ensure you are not dashed to the ground. அதாவது உன் தோலையோ ஒரு உன்னோட நீலையோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லோவர் பாட்டம் ஆஃப் யுவர் பாடியில என்ன பண்ணுவாங்க, டைப் பண்ணுவாங்க. ரோப்பு வச்சு என்ன பண்றாங்க, எஸ்சி ரோப் வச்சு டைப் பண்றாங்க இல்லையா. டைப் பண்ணி நீ என்ன பண்ண போற, ஒரு பெரிய கிளிஃப், ஒரு உயரமான மலையில இருந்து நீ ஜம்ப் பண்ணுவ. ஜம்ப் பண்றதுனால நீ என்ன பண்ண, ரோப் ரோப்பால உன்னை டைப் பண்ணிருக்கனால நீ கீழே விழுக மாட்ட, கிரவுண்ட்ல போய் நீ டேஷ் ஆக மாட்ட. ஓகே, ஸோ தி நேம் ஆஃப் தி ஸ்போர்ட் இஸ் பஞ்சி ஜம்பிங். Thank you.